جن کے ساتھ ایک آدھ امتی ہوں گے، اور کچھ ایسے انبیاء بھی ملیں گے جن کے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ اور اے صحابہ، تم میرے امتی ہو، تمہاری دعوت و تبلیغ اگر میرے بعد جاری رہی، تم اس کی تبلیغ کرتے رہے، اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے رہے، تو میری امت کثرت میں ہوگی، میری امت دوسری امتوں کے اوپر تعداد میں بڑھ جائے گی، اور یہ چیز میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ تم مجھے رسوا مت کرنا، جو کچھ ذمہ داری میں تم پر ڈال کر جا رہا ہوں، قرآن کریم کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی، دوسری اقوام تک پہنچانے کی ذمہ داری جو تم پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح ادا کرنا، خود عمل پیرا رہنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا، میری رسوائی کا سبب نہ بننا۔ فلا تسودوا وجہی۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں، الا وانی مستنقذ اناسا، خبردار سن لو کہ میں کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو سفارش کر کے جہنم کی آگ سے بچاؤں گا۔ مستنقذ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ کن کو؟ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کے ساتھ ساتھ توحید جاگزی ہے، جو شرک سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو شرک سے بری رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، اگر وہ گنہگار بھی ہیں، خطا وار بھی ہیں، لیکن شرک کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انہیں ملے گی۔ رسول اللہ کی سفارش کے مستحق کون ہوں گے؟ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور جن کی غلطیاں برابر سرابر ہوں گی۔ اللہ کے رسول سفارش کریں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے، چنانچہ دونوں پلڑے برابر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی سفارش سے ان لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا، اللہ کے رسول کی سفارش قبول ہوگی۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنم میں جانے کے لیے تیار کیے جا چکے ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ جن کی بابت ہو چکا ہوگا، لیکن توحید ان کے سینوں میں رہے گا۔ اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اے اللہ ان بندوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ان گنہگاروں کو بھی جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے گنہگار بھی ہوں گے جو اپنے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے، تمرد اور سرکشی کی وجہ سے وہ جہنم میں تو ڈالے جا چکے ہوں گے، لیکن ان کے سینوں میں توحید رہا ہوگا، ان کے سینوں میں ایمان، سچا ایمان رہا ہوگا، تو وہ ایمان بھی اس کا سبب بنے گا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تو ان لوگوں کو جن کے سینوں میں توحید ہے، اللہ جنہوں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، کبیرہ کے یہ مرتکب ہوئے تھے، بڑے بڑے گناہ یہ کرتے رہے جس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کو نکال کر، ان کے گناہوں کو جلا کر، اللہ تو انہیں جنت میں جانے کا موقع دے۔ چنانچہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین جنت میں لے جانے کا فیصلہ فرما دے گا اللہ کے رسول کی سفارش کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ توحید پرست ہوگا، تو وہ اللہ کے رسول کی شفاعت اسے نصیب ہوگی، اور اللہ کے رسول کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا موقع اسے میسر آئے گا۔ اسی طرح جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سفارش ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں تو جا چکے ہوں گے، لیکن ان کے درجات بلند نہیں ہوں گے، ان کو نیچے رہنے کے لیے جگہ ملی ہوگی، وہ گراؤنڈ فلور پر رہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی اپنے رسول کی سفارش کی وجہ سے ان جنتیوں کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اللہ کے رسول سفارش کریں گے کہ اللہ ان جنتیوں کے درجات کو تو بلند فرما دے، یہ سفارش بھی آپ کی قبول ہوگی، اور جنتیوں کے مقام کو اللہ بلند فرما دے گا۔ ان کو اچھے بنگلوں میں اللہ رب العالمین جگہ دے گا، اچھی حویلی ان کو ملے گی جو دوسرے اور مؤمنین و موحدین اور دوسرے لوگوں کو ملی ہوگی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت اور سفارش ہوگی، ناظرین کرام آپ سن لیں، وہ موحدین کے لیے ہوگی، جن کے سینوں میں توحید جاگزیں ہوگی، اگرچہ وہ گناہ کرتے ہوں گے، غلطیاں کرتے ہوں گے، لیکن امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول کی سفارش کی وجہ سے ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخلے کا موقع دے گا۔ اس لیے ہمیں شرک سے بہت ہی باخبر رہنا ہے۔ اگر ہم سے بھول چوک میں بھی شرک ہو گیا ہے
या जानते बूझते हुए भी, तो अब हमें तौबा करना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी को अपना हाजत रवा, किसी को अपना मुश्किल कुशा और किसी को भी अपने कामों में तसर्रुफ का हकदार नहीं समझना चाहिए। किसी को भी अल्लाह की तरह मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं मानना चाहिए। उसके सिवा किसी और के लिए इस जमीन को, इस सर को नहीं झुकाना चाहिए। ये सर अगर झुक सकता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दर के पास। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मुझसे उचक लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। वो मेरे पास आएंगे, मैं हौज़े कौसर से उनको पिलाना चाहूँगा लेकिन नहीं पिला सकूँगा। बीच में फरिश्ते हायल होंगे। फ़अक़ूलु या रब्बी, मैं कहूँगा ए मेरे रब, उसैहाबी, मुझसे इन लोगों को क्यों छीना जा रहा है? ये तो मेरे साथी, ये तो मेरे दोस्त, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह मैं इनको पिलाना चाहता हूँ। तो अल्लाह जवाब देगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ए नबी तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाद इस दीन इस्लाम में इन्होंने क्या क्या चीज़ें मिला दी थीं, क्या क्या चीज़ें शामिल कर ली थीं जो दीन का हिस्सा नहीं थी। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह एक ऐसे ग्रुप की बाबत मालूमात फराहम कर रहा है जो नबी की वफ़ात के बाद बिदात और खुराफात के मर्तकिब हुए थे, जिन्होंने दीन में ऐसी चीज़ें शामिल कर ली थीं जो दीन का हिस्सा नहीं थी। मेरे दोस्तों, बिदात और सुन्नत का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिदात ये उस काम को कहते हैं जिसको इंसान दीन समझकर तक़र्रुब इलाही की नीयत से कर रहा हो, हालांकि दीन में उस चीज़ का वजूद न नबी के ज़माने में रहा हो और न सहाबा के ज़माने में, तो ऐसी चीज़ बिदात है। ऐसी चीज़ जो नबी और सहाबा के ज़माने में दीन नहीं थी, आज उसे दीन में शामिल करके अगर तक़र्रुब इल्लाह का ज़रिया उसे समझा जाता है तो ऐसी चीज़ बिदात होगी, उससे हमें बचना चाहिए। आज देखिए, जिस महल्ले और जिस गली कूचे में गुजरिए, कहीं 11वीं हो रही है, कहीं 12वीं के डेग चढ़ रहे हैं, कहीं पर तीजा और कहीं पर 40वां मनाया जा रहा है। ये सब क्या है? क्या रसूल के ज़माने में ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। किसी सहाबी ने ये सारी चीज़ें अंजाम नहीं दी। हमें इससे बचना चाहिए। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र जिसे आप मीठी ईद कहते हैं और दूसरे ईद उल अज़हा जिसे आप ईद कुर्बान कहते हैं, जो 10 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है, कुर्बानी जिसमें आप करते हैं। और ईद उल फित्र जो पहले शव्वाल को, यानी रमज़ान का महीना ख़त्म करने के बाद, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने के बाद आप पहली शव्वाल को मनाते हैं, मीठी ईद, उसे ईद उल फित्र कहते हैं। यही सिर्फ 2 ईदें हैं जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की ईद कहा है। इसके अलावा कोई तीसरी ईद, उसकी गुंजाइश शरीयत इस्लाम में नहीं है। लेकिन आज अफसोस का मकाम है, क्या इसी का नाम दीन है? मेरे दोस्तों, अगर यही दीन है तो हमें होश के नाखून लेने होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर का जाम हम नहीं पी सकेंगे। हमें ये करके धुतकार दिया जाएगा, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, दूर करो ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे दीन में बिदअतें ईजाद कर दी थीं। मेरे बाद दीन को बहुत सारे रसूम और रिवाज का मुरक्कब और माजून बना दिया था। ऐसे लोग जामे हौज़ नहीं पी सकेंगे। इसलिए हमें बिदअत और खुराफात से अपने आप को बचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में, जिसे इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया, आप कहते हैं कि लोगों देखो, मेरे बाद बहुत सारे इख्तिलाफात होंगे, तो ऐसे वक्त में तुम क्या करना? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, तो ऐसे वक्त में तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। जो हिदायत याफ्ता हैं मेरे बाद, इनकी सुन्नत पर भी तुम अमल करना। और देखो, व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और हर ऐसी चीज़ से बचो जो दीन में नई पैदा की जाए। फ़इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअ, क्योंकि हर नई चीज़ ये बिदात है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। बहुत क्लियर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारी की सारी बिदात वो गुमराही का सबब है। कोई भी बिदात ना हसना है ना कोई अच्छी है, सारी की सारी जो बिदातें हैं वो सब सय्यिआ हैं। इसलिए बिदात को बिदात हसना का नाम देकर नहीं अंजाम दे सकते, नहीं कर सकते कि अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है, इसलिए इसे करना चाहिए, अगरचे कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज उम्मत का एक बड़ा तबका इस किस्म की बिदात में मुब्तला है। सच कहा है अल्लामा हाली ने, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, इबादत शौक से जिसकी चाहें,
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ میں اسی پر اس درس کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک